रिमांड ते सुखपाल खैरा मैराथन सुनवाई तो बाद मोहाली दी स्पैशल कोर्ट ने सुनाया रिमांड। खैरा नूं लैके दिल्ली लई रवाना हुई ईडी। खैरा बोले मैं बेकसूर पुख्ता तरीके नाल रखांगा अपना पक्ष। अकाली दल दा कांग्रेस ते वड्डा इल्जाम कहा बेअदबी केस दे विच सुखबीर नूं फसाउण दे लई गवर्नर हाउस दे विच रचियां जा रहीआं ने साजिशां। कांग्रेस बोली साजिशां नहीं इंसाफ दिवाउण दी नीति ते हो रिहा काम। बठिंडा दे विच गृह मंत्री रंधावा ने उच्च पुलिस अफसरां दे नाल नशे दे मुद्दे ते कीती चर्चा। कैप्टन ते भी साधा निशाना कहा 4.5 साल नशे वाली रिपोर्ट दबा के बैठे रहे कैप्टन हुण खोलेगी। एसटीएफ ईडी चट्टोपाध्याय दी रिपोर्ट खुलेगी। आम आदमी पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। 10 मौजूदा विधायकों को पुराने हल्कियां तो दी टिकट। पार्टी ने कहा सही समय ते होवेगा सीएम चेहरे दा ऐलान। अपने उम्मीदवारों की लिस्ट आउण ते विधायक रुपिंदर कौर रूबी दा तंज कहा एक पावर पंच दे नाल ही 48 घंटे दे विच दिल्ली वाले करदे फिरदे ने लिस्टां दीआं उल्टियां। विधायक जगतार हिस्सोवाल नूं भी मनाउण पहुंची आप दी टीम। अकाली दल ने 2 होर उम्मीदवारों का किया ऐलान। घनौर तो प्रेम सिंह चंदूमाशा नूं दित्ती टिकट तां सरदूलगढ़ तो दलराज भुंदर ते लाया दा। हुण तक ऐलाने 81 उम्मीदवार। न्यूज़ 18 दे अकाली आगू वरदेव सिंह नोनीमार दा कबूलनामा किया तस्वीरां दे विच गोली चलाउण वाला मैं ही सैल्फ डिफेंस दे विच कीता सी फायर। कांग्रेस विधायक परमिंदर पिंकी दी शह ते हमला होण दा लगाया इल्जाम। कथित रेप केस दे विच सिमरनजीत बैंस के खिलाफ चार्जशीट दाखल। पुलिस ने लुधियाना की अदालत दे विच दाखल की चार्जशीट। पुलिस ने कैमरे सामने बोलण तो किया इनकार। जलंधर दे विच सिक्ख्या मंत्री प्रगट सिंह की रिहायश के बाद टैट पास अध्यापकों का प्रदर्शन। पुलिस के बेरोजगार अध्यापक हुए आमो सामने धक्का मुक्की भी आई नजर। एसजीपीसी ने केंद्र को करतारपुर लांघा जल्द खोलने की अपील। कहा गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब ते खुले लांघा। बीजेपी बोली यह दोहां देशों का मसला। विदेश मंत्रालय ने लांघा जल्द न खोलने के दिते सन संकेत। सत श्री अकाल। इस समय के बुलेटिन च बहुत बहुत स्वागत। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। खबरों की शुरुआत सब तो पहला सुखपाल खैरा तो करांगे। सो कह सकते हैं कि सुखपाल खैरा दी मुश्किलों दे विच वाधा हुंदा जा रहा है। 7 दिन के रिमांड ते ने सुखपाल खैरा। रिमांड हासिल होया है 7 दिन का सुखपाल खैरा दा। मोहाली कोर्ट ने 7 दिन का रिमांड दिता है। ईडी ने 14 दिन के रिमांड की मंग की सी पर 7 दिन का रिमांड हासिल होया। खैरा नूं नाल लैके दिल्ली रवाना हुई है ईडी और खैरा का कहना है कि मैं बेकसूर हाँ अपना पक्ष मजबूती दे नाल रखांगा। कथित ड्रग ते मनी लॉन्ड्रिंग केस दे विच एक गिरफ्तारी हुई और बीते दिन चंडीगढ़ तो गिरफ्तार किया गया सी। हालांकि गल की जाए तो खैरा दे बेटे उन्हों का कहना है कि वो पूरे बेकसूर ने और उन्होंने धन्यवाद किया जिहड़े उन्होंने नाल आके लोग खड़े ने। खास तौर पर गल की जाए तो सिमरनजीत बैंस भी हक दे विच नितरे ने सुखपाल खैरा दे और सुखपाल खैरा खुद भी यह कहते हुए कल भी नजर आए सी न्यूज़ 18 पंजाब दे नाल जदों गलबात की सी ਤਾਂ उन्होंने कहा कि वो बेकसूर ने और साफ तौर पर सारे रिकॉर्ड जो पेश करेंगे कि किस तरह के नाल बेकसूर ने। सो दस दईए कि हाल ही दी अहम खबर यह है कि 7 दिन का रिमांड दे दिता गया सुखपाल खैरा का। मोहाली कोर्ट के वालों 7 दिन का रिमांड दिता गया। ईडी ने 14 दिन के रिमांड की मंग की पर 7 दिन का रिमांड मिले। सो खैरा नूं हुण नाल लैके दिल्ली रवानगी हुई है और दिल्ली दे विच जिहड़े आ वो अगे सवाल जवाब होणगे। सो उन्होंने कहा कि मैं बेकसूर हाँ अपना पक्ष मजबूती दे नाल रखांगा। यह भी दस दईए कि कुछ समय पहला खैरा के घर ईडी दे वल्लों रेड की गई सी और रेड भी जिहड़ी है वो लंबा समय चली सी। उन्हां दे घर सवेर वेले जिहड़ी है वो रेड की गई सी। सो काफ़ी लंबा समय रेड चली सी और कागजात जिहड़े ने वो सारे खंगाले गए सन। ईडी दी टीम पहुंची सी। सो कथित ड्रग ते मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जिस दे विच गिरफ्तारी हुई। ड्रग ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਪਾਲ ਖੈਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਖੈਰਾ ਦਾ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। 7 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖੈਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈ। का जवाब मेरे को बिल्कुल पुख्ता है और मेरे मानते कोई सेहत हो कि मैं और मैं बेगुनाह ते बेकसूर। खैरा के पुत्र महताब खैरा ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले दे विच अपने पिता नूं फसाउण दा इल्जाम लाया।
ਮਹਿਤਾਬ ਨੇ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ USA ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਯੂਨਿਟ NRI ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿਲਵਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਭੇਜੇ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਨੋ ਆਈਡੀਆ। 2015 ਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। 2017-18 ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਆ। 2021 ਚ ਆਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ BJP ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਦਕਿ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ED ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ MLA ਫੜੇ ਗਏ। ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਵੀ ਰੇਪ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਧਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਫਲੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕਥਿਤ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਸੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਜ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਰਮ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ CCTV ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। 22 ਅਕਤੂਬਰ ਦੁਪਹਿਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਅਨੈਕਸੀ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਅਨੈਕਸੀ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਦੀ 'ਚ ਕੀ ਆਫੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੈਕਰੇਜ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਠੀਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸ਼ੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਵਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਭਈ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਥੋੜੀ ਰਚੀ ਗਈ, ਉਹ ਤੇ ਭਈ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ। ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਕਲਾਂ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਦੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਕਿਉਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 6 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18।
ਤੇ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਨੇ 10 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਗੂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿਟਿੰਗ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟਿਕਟ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਦੱਸਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 10 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਿਟਿੰਗ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਗਈ। ਜੈਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਬੁਢਲਾਡਾ ਤੋਂ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੜਬਾ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸੁਨਾਮ। ਗੁਰਮੀਤ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਪੰਡੋਰੀ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਧਰ ਆਗੂ ਵਿਰੋਧੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੀਐਮ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂਗੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਦਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੂਗੀ। ਉਧਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਾਏਕੋਟ ਤੋਂ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਤੰਜ ਕੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। आज केजरीवाल नकली हैगा, उन्होंने पता है कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਦੇਖ ਲਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਐਮਐਲਏ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਹਿਣੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਰੋੜੇ ਪੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਐਸਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੈਨਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 20 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ 2 ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉਲਟਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸੂਬਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ। 24% ਸਟੇਟ ਦੀ ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਹੈਡਡ ਫॉर ਅ ਸਿਵਲ ਵਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਢਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਸੁਧਰ ਗਏ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾ ਸੁਧਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਧਰ ਗਏ।
ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵਧੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2024 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 24% ਹਿੱਸਾ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ 859 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 3509 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ 6038 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਉਧਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ 3000 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਾਣਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਗੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ। 17 ਤੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਔਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਕੇਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਸੰਕੇਤ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ 3000 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ, ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਖੁੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੁਲਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਧਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੋਨੀਮਾਨ ਦਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਨੋਨੀਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਨੋਨੀਮਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ ਸੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਵਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੋਨੀਮਾਨ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਆ ਕੇ ਰੁਕੀ ਹੈ ਜਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬੋਨਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਖੜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ। ਕੁਛਾਂ ਨੇ ਪਾਸੇ ਘੇਰਾ ਪਾਰ ਲਿਆ, ਬਾਰੀਆਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਮੁੱਕੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਸੀ, 10-15 ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਤੋਰੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸੀ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ।